हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानवा निहाती दरकार। तेज आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी है श्रमिकों महंगा भत्ता वृद्धि कले केंद्र सरकार। अक्टोबर पहले नुआ दर में मजूरी दिज्व। खनि निर्माण कृषि और रेलबाई काम करुवा श्रमिक मानक परिवर्तनशील महंगा भत्ता को केंद्र सरकार वृद्धि करिसेंति। चलित मास पहलू नुआ दर में श्रमिक मानक मजूरी प्रदान कर केंद्र श्रम और नियोजन मंत्रालय विज्ञप्ति जारी कर भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय उपमुख्य श्रम कमिशनर शकुंतला पट्टनायक जणाइछन्ति। तेज विज्ञप्ति अनुसार विभिन्न खनि खादान में काम करुवा श्रमिक मानक महंगा भत्ता वृद्धि कर भूमि उपरे काम करुवा अणकुशली श्रमिक मैंने एणिकी जनक पिछा मूल मजूरी बाबद 350 टंका सहित महंगा भत्ता बाबद 77 टंका मिसी 427 टंका पाइबे। तेज सेहीपरि अर्धकुशली कुशली किंबा किराणी और उच्च कुशली श्रमिकों यथाक्रमे 97, 116 और 135 टंका महंगा भत्ता बाबद वृद्धि कर फल एसबू वर्गर श्रमिक एणिकी जनक पिछा 534, 639 और 745 टंका पाइबे। खनि भितरे बा भूमि तले काम करुवा अणकुशली और अर्धकुशली कुशली और उच्च कुशली श्रमिक मानक महंगा भत्ता मिसाई जनक पिछा 534, 639, 745 और 832 टंका प्रदान कर। परवर्ती खबरटी होची पूजा सेल आरंभ फ्लिपकार्ट और आमाजन को झटका नोटिस पठाइले केंद्र सरकार। फ्लिपकार्ट और आमाजन भली ई कमर्स संस्था पार्वण ऋतु में जोरदार ऑफर देउछन्ते। यूजर्स यही सब ई कमर्स सैट्रु सपिंग करुछन्ते। भल बेपार चलता बेले फ्लिपकार्ट और आमाजन को केंद्र सरकार पठाई नोटिस। एमानकर द्वारा बिक्री होता सब खास जिनिस उपरे कंट्री ऑफ ओरिजिन रहउनथिबा नै अभियोग होईछि। एही दुई कंपनी को खाउटी कल्याण मंत्रालय पक्षरु मिलिथिबा नोटिस रे लेखा दैछि। जांच पर जनापड़ी फ्लिपकार्ट और आमाजन स्वतंत्र प्रोडक्ट रे निर्माता देशगुड़िकर नाम उल्लेख करूनाहांती, जहाँकि मंत्रालय नियमर खोला उल्लंघन 15 दिन भितर जवाब रखा कंपनी को निर्देश देइछन्ती सरकार। ते परवर्ती खबरटी होछि झियोंकर विवाहर सर्वनिम्न बयस शीघ्र स्थिर करिबे सरकार, कहिले प्रधानमंत्री मोदी। कमिटीर रिपोर्ट आसिया पर खूब शीघ्र सरकार झियो मानकर विवाहर सर्वनिम्न बयस स्थिर करिपारंती बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन 75तम वर्ष प्रतिष्ठा दिवस अवसर में आयोजित एक कार्यक्रम में शुक्रवार दिन प्रकाश करिसेंती, जेउठारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया 75 टंकिया स्मारक मुद्रा उन्मोचन करा जायतिला। से आहुरी मध्य कहिसेंती जे आमर झियो मानकर बाहागर सठिक बयस स्थिर करबा नै चर्चा हेउछि। मते देशव्यापी किछि झियो माने पचारिसेंती जे ए संपर्क में कौन रिपोर्ट आसीछि कि नहीं, हेले मु समस्त को आश्वासन देइछि गठित कमिटीर रिपोर्ट आसिया पर एहा उपरे सरकार तुरंत काम करिवे बोली कुआ जायछि। ते परवर्ती खबरटी होछि चीन को भारत देला 40,000 कोटी टंकार बड़ झटका। एबे पड़िबो भाळेणी रे चीन को भारत आउ एक बड़ झटका देइछि। आउ चीन और भारत रेफ्रिजरेटर एवं एसी आमदानी करिबो नाही। केंद्र सरकार चीन आमदानी उपरे रोक लगाइछन्ति। तेबे एहिठारे सूचनायोग्य जे देश में एसी और रेफ्रिजरेटर कारोबार होछि 40,000 कोटी टंकार। मिलिଥିବା तथ्य अनुसार चीन सहित भारत एही उत्पादर 28% आमदानी करिथाए। एपरिक अनेक समय 85 ରୁ 100% मध्य आमदानी करिथाए। तेबे केंद्र सरकार एही सब उत्पादर आमदानी उपरे रोक लगाइबा कारणरू चीन को बड़ धरण झटका लागिबो बोली अनुमान करा जाउछि। ते परवर्ती खबरटी होछि ओडिया पुओ शोएब अफ्ताब हेले नीट टॉपर 720 मार्क रखिले 720 मार्क। ओडिया पुओ शोएब अफ्ताब हेले नीट टॉपर। प्रवेशिका परीक्षा से 100% नंबर रखी देश में प्रथम स्थान अख्तियार करुछन्ति। अफ्ताब प्रवेशिका परीक्षा 720 मार्क 100% 720 मार्क रखिछन्ति, जहाँकि नीट प्रवेशिका परीक्षा एक रेकर्ड। तांकर पूर्वर कौनसी परीक्षार्थी 100% नंबर रखि नथिले। कोविड कटकणा भितर गत सेप्टेम्बर 13 तारिख में नीट परीक्षा अनुष्ठित होइथिला। तेबे एथिरे पाखापाखि 14 लाख रु अधिक छात्र छात्री परीक्षा देइथिले। गतकाली एही परीक्षार रिजल्ट प्रकाश पाइछि। छात्र छात्री माने जातीय परीक्षा एजेंसी बा एनटीए वेबसाइट को जाई निज रिजल्ट देखि परिबे। ते परवर्ती खबरटी होछि गूगल रे सर्च करिबा समय सावधान रहंतु। जानि रखंतु जे कोन गूगल रे सर्च करिवे नाही, कारण होई पारे जेल। आजिर जमाना होछि गूगल। आपणकर जदि किछि प्रश्न रहिछि तेबे तत्क्षणात गूगल को पचारि देउछन्ति। तेबे केबे गूगल रे बहुत अजब जिनिस सर्च मध्य होइथिबार जणा पडुछि। जदि आपण मध्य गूगल सर्च करूछन्ति तेबे सावधान होई रहंतु। आपणकर गोटिए भूल जगु आपण जेल चारिकांथ भितर रही पारंती। आपण गूगल रे सर्च करिबा समय सावधान रहंतु। जानि रखंतु जे गूगल रे केउ विषय रे सर्च कले आपण को एपरि कठोर दंड मिलिबो। गूगल रे कदापि बम प्रस्तुति संपर्क रे सर्च करंतु नाही, एहा आपण को बेस महंगा पड़िबो। आपण एहा संपर्क रे सर्च कले कंपनी तुरंत आपणकर आईपी एड्रेस सुरक्षा एजेंसी निकट को पठाई देबो। तेबे एहा परे सुरक्षा एजेंसी अलर्ट होई पड़िबे।
ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଗୁଲରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଗୁଲରେ କଦାପି ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଔଷଧ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କେବେ କେବେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଭୁଲ ଔଷଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର ଖୋଜି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଗୁଗୁଲରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ କିଛି କମ୍ପାନୀର ଫେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଫ୍ଲଡ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭୁଲ ନମ୍ବର ପାଇ ହ୍ୟାକର୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାକର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପରି ସବୁ ସୁବିଧା ଉପଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗାୟବ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ପୁଣି ମିଳିବ ଦେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଦାମ ରହିବ ଏତିକି। ଭାରତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି କମ୍ପାନୀ। ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସର କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ରାହୁଲ ଶର୍ମା ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଏହା ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଇକ୍ରୋମାକ୍ସ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆଣିପାରେ। କମ୍ପାନୀ ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସିରିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ସେୟାର କରିନି, କିନ୍ତୁ କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ରାହୁଲ ଶର୍ମା ନିଜର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 2 ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାହୁଲ ଶର୍ମା କମ୍ପାନୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ରାହୁଲ ସେହି ସମୟର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାଇନିଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ବଜାରରେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚୀନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କରୋନା ଟିକା। ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକାର ଦାମ କେତେ ରହିଛି। କରୋନା ଟିକାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଇତିମଧ୍ୟରେ କରୋନା ଟିକାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ପୂର୍ବ ଚୀନର ଏକ ସହରରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବ୍ୟତୀତ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କର ପାଇଁ କରୋନା ଟିକା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ $60 ବା ପାଖାପାଖି 4,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବେଜିଂ ସ୍ଥିତ ସିନୋଭ୍ୟାକ୍ ବାୟୋଟେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଟିକା କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ ପୂର୍ବ ଚୀନର ଝୋଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତର ଜିଆସିଂ ସହରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ସମାଜସେବୀ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଚୀନର ସରକାରୀ ମିଡ଼ିଆ ମୁତାବକ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟିକା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେବେ ଜିଆସିଂ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀ ସିନୋଭ୍ୟାକ୍ ବାୟୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଟିକାକୁ 18ରୁ 69 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ 400 ୟୁଆନ୍ ବା $69.5 ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଆଧିକାରିକ ଭାବରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ ବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଗତ 5 ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 12ଟି ଲଘୁଚାପ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବରେ। 19ରୁ 21 ତାରିଖ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ପରେ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 19 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। 19 ତାରିଖରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗର ଉପରେ ଟ୍ରପ୍ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆକଳନ ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ 19 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 5 ମାସରେ 12ଟି ଲଘୁଚାପ ହେଲାଣି। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ମାସ ଭିତରେ 12ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ 9ଟି ଲଘୁଚାପ ହୋଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କୋଣାର୍କକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ସୌରଶକ୍ତି ଆଲୋକରେ ଝଲସିବ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା। ସୌରଶକ୍ତି ଆଲୋକରେ ଝଲସିବ କୋଣାର୍କ। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ 10 ମେଗାୱାଟ୍ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଓ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଐତିହ୍ୟ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଭାବରେ କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ କୋଣାର୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୌରଶକ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ବଦଳିଯିବ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ। ବଦଳିଯିବ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ। ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ନିୟମ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ସିଷ୍ଟମର ନାମ ହେଉଛି ଡେଲିଭରି ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ କୋଡ୍ ବା DAC।
एलपीजी सिलिंडर गैस चोरी को रोकिबा नुआ व्यवस्था कार्यकारी कराଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସିଲିଣ୍ଡର ହେରଫେର ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଜରିଆରେ ରୋକି ହେବ ବୋଲି ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ବିଚାର କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ 100 ସ୍ମାର୍ଟ ସହରରେ ଲାଗୁ ହେବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।